कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम्। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स न पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः कामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्ति वैरोचने कर्मफलेषु जुष्टाः दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूष्य पृथ्वी बहुला न उर्वे भवातो कायतनयान् संयोः विश्वादिनो दुर्गः जातवेद सिन्धुं ननाम दुरितातिपर्षे अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो स्माकं भोग्यभिता त्वनूनां ऋतनाजिखगं सहमानमुग्रमग्निगुं पुवेम परमा सधस्तात् स न पर्षदति दुर्गाणि विश्वा श्यामदेव अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमेभ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता न व्यत्ससत्से स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वा स्मभ्यं च मौमघमायजस्व गोधे जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमपि संवसान वैष्णवे लोकइहमादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी
प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ನಿಜವನರಿಯುವ ಧೀರರಾರು ಜಗದೊಳು ಆರು ದರುಶನ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣವರಿಯದು ಅವಳನು ಯೋಗಿ ಹೃದಯದ ದಿವ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದರೂಪಿಣಿಯಾಕೆಯು ತನ್ನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಜೀವರೆದೆಯುತ್ತಿರುವಳು. ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ನಿಜವನರಿಯುವ ಧೀರರಾರು ಜಗದೊಳು ಆರು ದರುಶನ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣವರಿಯದು ಅವಳನು ಯೋಗಿ ಹೃದಯದ ದಿವ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದರೂಪಿಣಿ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಜೀವನೆದಿರುವಳು. ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನು ಬಸಿರಲಿ ಧರಿಸಿ ನಿತ್ಯವು ಹೊರೆವಳು ಮೂಲಾಧಾರ ಸಹಸ್ರಾರದಿ ಮುನಿಗಳು ನೆನೆವರು. ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನು ಬಸಿರಲಿ ಧರಿಸಿ ನಿತ್ಯವು ಹೊರೆವಳು ಮೂಲಾಧಾರ ಸಹಸ್ರಾರದಿ ಮುನಿಗಳು ನೆನೆವರು. ಶಿವನ ಹೊರತಿ ನಾರು ಹರಿಯ ಅವಳ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವ ಪದ್ಮವನದಲ್ಲಿ ಹಂಸರೂಪನ ಜೊತೆಗೆ ನಲಿಯುವ ಮಾಟವ. ದುರ್ಗೆಯ ನಿಜವನರಿಯುವ ಧೀರರಾರು ಜಗದೊಳು ಆರು ದರುಶನ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣವರಿಯದು ಅವಳನು ಯೋಗಿ ಹೃದಯದ ದಿವ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದರೂಪಿಣಿ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಜೀವನೆದಿರುವಳು. ಕಡಲ ನೀಜುವೆನೆಂಬ ಮರುಳನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಗುವಂದಗಿ ಇಂಥ ತಾಯಿಯ ತಿಳಿದೆ ನೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದನು ನಗುವನು. ಕುಬ್ಜನಾದವ ಮುಗಿಲ ಚಂದ್ರನ ಹಿಡಿವ ಯತ್ನದ
मन दक्षिणेश्वर यात्रेगे ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ದಪ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಗುಪ್ತ ದಪ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನ ವರ್ಷವ ಕರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ಮಾಧವ ಆಲಿಪೇ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮನವ ಕಾಣುವೆ ಆತ್ತ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮನವ ಕಾಣುವೆ ಇತ್ತ ಮಾತ ಗಿರೀಶ ಘೋಷನ ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ತ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆತ್ತ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮನವ ನೋಡುವೆ ಆತ್ತ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮನವ ಕಾಣುವೆ ಇತ್ತ ಮಾತ ಗಿರೀಶ ಘೋಷನ ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ತದಿ ತೊಯ್ಯುವೆ ಚಂದ್ರಿಯ ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ
ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ಚಿತ್ತವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय बंधु श्री शारदेश दीन बंधु श्री शारदेश हे दीन बंधु श्री शारदेश शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि मां 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 हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण 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 करुणामय पालय मां करुणामय पालय हे दीन बंधु श्री शारदेश हे दीन बंधु श्री शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि मम प्राण प्रिय पाहि हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण हे प्रेम रूप श्री राम हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय मां करुणामय पालय
पालय मां हे दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश मम प्राणप्रिय पाहि मां मम प्राणप्रिय पाहि हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण हे प्रेम रूप श्री राम हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय मां करुणामय पालय मां करुणामय पालय मां करुणामय पालय मां हे दीनबन्धु श्री शारदेश दीनबन्धु श्री शारदेश हे दीनबन्धु श्री शारदेश दीनबन्धु श्री शारदेश मम प्राणप्रिय पाहि मां 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 मम प्राणप्रिय पाहि भज मन राम चरण सुखदाई 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 जिन चरणन की चरण पादुका भरत रज्यो जिन चरणन की चरण पादुका भरत रज्यो लवनाई सोई चरण केवट धोई दीने सोई चरण केवट धोई दीने तब हरि नाम भजो मन राम चरण सुखदाई भजो मन राम चरण सुखदाई सोई चरण संतन सेवक सदा रहत सुखदाई
सोई चरण संतन जन सेवक सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परम पद पाई। भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। प्रभु पावन कीन्हो ऋषियन त्रास मिटाई। दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो ऋषियन त्रास मिटाई। सोई चरु त्रिलोक के स्वामी, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग लाई। भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तिन जग छत्र धराए। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तिन जग छत्र धराए। रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, परसत लंका पाई। भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाये। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाये। तुलसीदास मारुत सुत के प्रभु, तुलसीदास मारुत सुत के प्रभु, निज मुख करत बढ़ाई। भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई।
राम कहो, राम कहो बारे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बारे, राम। अवसर ना चूक बोंदो, अवसर ना चूक बोंदो पायो भलो नावे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबरे, राम। जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीन, जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीन, जन्म सिरानो जात, जन्म सिरानो जात, लोहे कैसो तारे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बारे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बारे, राम। राम जी को गाए गाए, राम जी को रिझाओ रे, राम जी को गाए गाए, राम जी को रिझाओ रे, राम जी की चरण कमल, राम जी की चरण कमल, चित्त माहि लाग रे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बारे, राम। कहता मलूक दास छोड़ देते झूठी आस, कहता मलूक दास छोड़ देते झूठी आस, आनंद मगन होइते, आनंद मगन होइते, हरि गुण गाओ रे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बारे, राम कहो, राम कहो, राम कहो बारे, राम।
ಘುಂಗಟ್ ಕಾ ಫಟ್ ಕೋಲರೆ. ಘುಂಗಟ್ ಅಂದರೆ ತೆರೆ, ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರಗು, ತೆರೆ. ಆ ತೆರೆನ ತೆಗೆದು ಬಿಡು. ರಾಮ ಮಿಲೇಂಗೆ. ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈ ತೆರೆ ತೆಗೆದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯ ತೆರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ರಾಮ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಘಟ ಘಟ ರಮತ ರಾಮ ರಮಯ್ಯ ಕಟುಕ ವಚನ ಮತ್ ಬೋಲ್ ರೇ, ರಂಗ ಮಹಲ್ ಮೇ ದೀಪ್ ಬರತ್ ಹೈ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆದ್ರಿಂದ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಯೋತಿ ದೀಪ, ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋದು, ಸದಾ ಬೆಳಗ್ತಿರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ದುರ್ಗೆಯ ಮುಂದೆ, ದೊಡ್ಡ ದುರ್ಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಆ ದುರ್ಗೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಆರೋಗ್ಯದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನೆ ಒಡತಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರಿದಾರವರು. ಅಷ್ಟು ನವರಾತ್ರಿಯ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿ ಆರೋಹಿತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ತ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ, ಅದ್ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೂರಿಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಜನ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೆಲಸ. ಆಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಸೀದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಢಮಾನ್ ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು. ಇದು ಹಂಗಲ್ವಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಅದೊಂದೇ ದಾರಿ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಕೀರ್ತನಂ ಕೃತ್ವ, ಭಕ್ತಿಯೇ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಭಗವತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೆಂಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಗೋಪಿಯರು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗೋಪಿ ನಖಲು ಗೋಪಿಕಾ ನಂದನೋ ಭವಾನ್ ಅಖಿಲ ದೇಹಿತ್ ನಾಮ್ ಅಂತರಾತ್ಮ ದೃಕ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆ ದಾರಿಲಿ ಇರಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವ ಮಂದಿರನೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಆಂಡಾಳ್ ನೋಡಿ, ಮೀರಾ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ನೋಡಿ, ನಂದನಾರ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಅಥವಾ ಭಗವತಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದೆಲ್ಲ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಗೋಪುರ, ಮಹಾಗೋಪುರ, ರಾಜಗೋಪುರ, ಆ ಗೋಪುರ, ಈ ಗೋಪುರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ನೀನು ರಾಜಗೋಪುರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ನೋಡು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಹೃದಯ ಕಮಲ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಿತಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ಸದ ಅಖಿಲದೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ನಿರುಪಮ ಮತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೃದಯ ಕಮಲ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಿತಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ಸದಖಿಲದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು.
ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ದೇವ್ರ ನೆಟ್ಟೆ, ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಈ ನೀರು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೆ, ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆ ನೀರು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ. ಈ ಹೂ ತಂದ್ಯಾ, ಆ ಹೂ ತಂದ್ಯಾ, ಆ ಹೂ ಇಟ್ಟೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಯಾ. ಮಾನಸ ಪೂಜೆ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂಜೆ. ನಮಗೆ ಮಾನಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಮಾನಸ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೇ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾನಸ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾಂಥದ ಪೂಜೆ ಮಾಡತ್ತು ಹೋದ್ರ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ರಂಗಮಹಲ ಮೇ ದೀಪ ಬರತ್ ಹೈ. ರಂಗಮಹಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಹತ ಕಬೀರ್ ಸುನೋ ಭಾಯಿ ಸಾಧು ಅನ್ಹತ್ ಬಾಜತ್ ಢೋಲ್ ರೇ ಪಗ್ घुंघरू बांध कर घूंघट का पट खोल रे. ಅದು ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ. घूंघट का पट खोल रे ತುಹೆ ರಾಮ ಮಿಲೆಂಗೆ. ನಿಂಗೆ ರಾಮ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 4 ತತ್ವಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಮುಗಿದಾಗ ರಾಮನವಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಳಿಗೆ ಮೌನ ತಪಸ್ವಿನಿ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ತುಳಸಿ ಪದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ತುಳಸಿದಾಸರಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜನರು ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಂಗಾರೆ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದೇವರು? ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೃತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ವ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನೀ ಯಾಕ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಂತ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಪದ ಅಲ್ಲ. ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ, ಅದು WHO ಎಲ್ಲಿನ HO ಎಲ್ಲಿನ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂಚೆ, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅದನ್ನು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ಬಂದರು ಹಾಗೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟು ಅಂತೆ ಸೂರ್ಕೆ ಚೆಪ್ತಾ ಉಂಟಾರಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಬೇಗನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ನೀವು. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಕಾರ್, ಸ್ವಾಮೀಜಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಕಾರ್, ತೀಸ್ಕೊಟ್ರ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಿಂತ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾಸ್ಟು. ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಚಾಟ್ಸು, ಅಡುಗೆ, ಅದು ಇದು ಏನೇನೇನೇನೇನೇನೇನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೊದಲು ಇವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಮಂದಲ. ಕಳಿಸುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಓಡ್ಬೇಡ, ಯಾನೇ ದಾರಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ಓಡ್ತಾರೆ. ದಾರಿ ಬಿಡಿ, ಪಕ್ಕ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ, ಕುಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ರಂಗಮಹಲ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳ. ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಿ. घूंघट का पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे. घूंघट का पट घूंघट का पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे. घूंघट का पट घूंघट का पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे.
खो। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया। कठोर वचन मत बोल, मत बोल, मत बोल रे तुहे राम मिलेंगे। घूंघट का पट खोल, घूंघट का पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे। घूंघट का पट खोल। रंग महल में दीप बरत है, रंग महल में दीप बरत है। आन से मत डोल, मत डोल, मत डोल रे तुहे राम मिलेंगे। घूंघट का पट खोल, घूंघट का पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे। घूंघट का पट खोल। कहत कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। अनहद बाजत डोल रे तुहे राम मिलेंगे। घूंघट का पट खोल, घूंघट का पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे। घूंघट का पट खोल, घूंघट का पट खोल रे तुहे राम मिलेंगे। घूंघट का पट खोल। ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಹಾಡು, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಪುಟ 49 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. रघुवर
तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम ही गरीब नवाज, रघुवर तुम ही गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। पतित उद्धारन बेरद तेहारो, पतित उद्धारन बेरद तेहारो, मौनी आवाज, रघुवर श्रवण न सुनी आवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। पतित पुरातन कही, हो तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज, रघुवर पार उतारो जहाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। अघ कंडन दुख भंजन जन के, अघ कंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज, रघुवर यही तिहारो काज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। तुलसीदास पर कृपा करी, तुलसीदास पर कृपा करिए, भक्ति दान देहु आज, रघुवर भक्ति दान देहु आज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहार, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम ही गरीब निवाज, रघुवर तुम ही गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। ಹಳೆ ಹಾಡುಗಳು
ಯಾರೋ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಸ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸದ್ಯ ಹಳೆ ಹಾಡು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ತಾಳದ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬರಬೇಕು, ಏನಿದ್ರೂ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಜೀವನ ಇದು, ಅದು ಉಜ್ಜೀವನ. ಭಗವಂತ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜೀವನ. ಜೀವನ ಏನು ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಾಡದ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತಾಳ ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನತ್ತು ಕೌಂತೆಯ, ಅಭ್ಯಾಸ 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 ಅಭ್ಯಾಸ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡಬೇಕು. 500 ಹಾಡುಗಳಿರ್ಬೋದು, 1000 ಹಾಡಿರ್ಬೋದು, ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಮನ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಅದಿದ್ರೇ ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇತನೇ ಬಿನತಿ ರಘುನಂದನ ಸೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬಿನತಿ ರಘುನಂದನ ಹತ್ರ. अपने पद पंकज पिंजर में प्रभु, अपने पद पंकज पिंजर में चित हंस हमारा बैठाओ जी, चित हंस हमारो बैठाओ जी। इतनी विनती रघुनंदन से, चित हंस हमारा बैठाओ जी, चित हंस हमारा बैठाओ जी, चित हंस हमारा बैठाओ जी। इतनी विनती रघुनंदन से, दुख द्वंद्व हमारा बैठाओ जी। ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. इतनी बिनती रघुनंदन से, दुख द्वंद्व हमारा बैठाओ जी। इतनी बिनती रघुनंदन से, दुख द्वंद्व हमारा बैठाओ जी। इतनी बिनती रघुनंदन से, दुख द्वंद्व हमारा बैठाओ जी। अपने पद पंकज पिंजर में, अपने पद पंकज पिंजर में प्रभु, अपने पद पंकज पिंजर में प्रभु, अपने पद पंकज पिंजर में प्रभु, अपने पद पंकज पिंजर में चित हंस हमारा बैठाओ जी, चित हंस हमारा बैठाओ जी। ನೋಡಿ, चित हंस हमारा बैठाओ जी, चित हंस हमारा बैठाओ जी। चित हंस हमारा बैठाओ जी, चित हंस हमारा बैठाओ जी, चित हंस हमारा बैठाओ जी। इतनी बिनती रघुनंदन से, दुख द्वंद्व हमारा बैठाओ जी। इतनी बिनती रघुनंदन से, दुख द्वंद्व हमारा बैठाओ जी। आपने
प्रभु अपने पद पंकज पिंजर में चित हंस हमारा बैठाओ जी, 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 चित हंस हमारा बैठाओ जी। इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा बैठाओ जी, इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा बैठाओ जी। तुलसीदास कहे कर जोड़ी, तुलसीदास कहे कर जोड़ी, तुलसीदास कहे कर जोड़ी, तुलसीदास कहे कर जोड़ी। भवसागर पार उतारो जी, 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 भव सागर पार उतारो जी, भव सागर पार उतारो जी। इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा बैठाओ जी, इतनी विनती रघुनंदन से। तुलसीदास कहे कर जोड़ी, तुलसीदास कहे कर जोड़ी, भवसागर पार उतारो जी, भवसागर पार उतारो जी, भवसागर पार उतारो जी, भव सागर पार उतारो जी, भव सागर पार उतारो जी। इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा बैठाओ जी, इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा बैठाओ जी, इतनी विनती रघुनंदन से। 58 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರು, ಲೀಲಾವತಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಬಂದರೆ ಹಾಡಿ ಅಂದರು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು ಅದು ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ಎಷ್ಟತ್ರ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಅಷ್ಟತ್ರ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಲಾ ಮೇಡಮ್? ಹಾಡು. ಇದನ್ನು ಹಾಡಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ. ಯಾಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಡಿದ್ರೆ? ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭವಸಾಗರ ಪಾರ ಉತಾರೋ ಜಿ, ಭವ ಸಾಗರ ಪಾರ ಉತಾರೋ ಜಿ, ಭವ ಸಾಗರ ಪಾರ ಉತಾರೋ ಜಿ. ಇತ್ತನಿ ಮೇಡಮ್ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು.
ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿ ಮೇಡಮ್ಮು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ದ ಅಂತ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಇಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು. ವಿ ಇಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ. 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡುವೆ, ರಾಮನಾಮ್ ಸಂಕೀರ್ತನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುವೆ. ನೋಡಿ, ವಿ ಇಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿಯವರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಬಾಲಕ ಸಂಘವನ್ನು. 1964ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು. ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭುವಾನಂದಜಿ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನನಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸು? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಚಾಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ 1964. ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1958. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? 6 ವರ್ಷ. 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ. 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗವನ್ನು, ಅದೇಳು ಅಂತ. ಸನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಹಾಭಾವ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸನ್ಯಾಸಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕೃಷ್ಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳು ಅಂದರು. ಏನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಯೋದು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು ಅನ್ನೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದು ಹೇಳಿದಿಪ್ಪ? ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಸನ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಏನಂದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ನಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಮೈಲೇಜ್ ಆದರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ದಮ್ಮಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮೀಯರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಹೇಳೋಣ ಹುಡುಗಂಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ವಿರಳದಲ್ಲಿ ವಿರಳ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಭಯ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಏನು, ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೆದರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅವಾಗ ವೇದ ಪಾಠ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ರೀ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, AI-ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಸಿಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಬರ್ತಾರೆ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ರೀ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ರೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರತಿ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಬರೋರು, ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಬರೋರು. ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಪ್ರವೀಣ್, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹುಡುಗರು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರೋರು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಅಂತ. ಈಗ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೀಲು. ನೋಡಿ, ಈ ಹುಡುಗಂಗೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಕಳಿಸ್ತರು ಅಂತ ಹಂಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಡಿಯಟ್ಸ್. ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬುರಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತದು. ಈಗ ಯಾರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೋದ್ರು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಈ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಏನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನೋ ಕೊಡೋರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜೋಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳು. ಅದು ಈ ಉತ್ತರೀಯ 4 ಪಂಚೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಯಾಕಾಯ್ತು ರೀ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು.
ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಯಾ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಡ್. ಅರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪುಲ್ವಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ವೇದ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್, ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೀವು ಪಾಪ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ, ಆ ಪರಂಪರೆನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೂ ಸಹ ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಿಸದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಚಿ ಹಣ್ಣು, ಆ ಹಣ್ಣು ಈ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಭಾಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆರತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಚಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ 2 ಜೋಬನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜೋಬಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತೋ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಆ ಆಟ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಇದೆ. ಎಲ್ರ ಮನೇಲೂ ಇದೆಯಾ? ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಚಿ ಹಣ್ಣು ಅದು ಅದು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಆಗಲೇ ಬೀಳೋದು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಗಣಪತಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ನಾವು. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಇದೆಯಾ ರೀ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಗಣಪತಿ ಇದೆಯಾ? ಬಾ ಮಗು, ಬಾ ಮಗು, ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಎಷ್ಟನೇದು ಇದು? 108 ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? 1008. ಭಲೇ ಭಲೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೊಡೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕಡುಬು ಕೊಡೋ. ಎಷ್ಟೋದ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ. ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗೋದು. ಏನಿವೆ, ನನಗೆ ಕೆರಳಿಸ್ಬಿಡ್ದು, ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೇ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿಯೇ ತ್ಯಾಗ. ಅದರ ಸೂಚಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಲು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಈ ಮೇಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಿಸಿದರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿಯೇ ತ್ಯಾಗ. ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಶು. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಸಕಲ ರಾಜ್ಯ ಸುಖ ವೈಭವವನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಷಾಯಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಕಂದಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ, ಅಣ್ಣನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ, ತಂದೆಯ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಭಾತೃ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಈ ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಹೂಡಿದ ಯೋಜನೆ ಇದು. ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ನೀವು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಬ ಅಂದ. ಅಪ್ಪಡೇ ಪಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸಿರಿ ರಾಣಿ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಮನಃಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಈ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೀತಾರಾಮರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಆ ಮಹದಾನಂದದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಏಳುತ್ತಿರುವ ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ, ರಾಮ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಸೀತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಈ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕವಳು ಎಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಹತೋಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ನೋಡಿ. ಈಗಿನ ವಿಚಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಇಬ್ರು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜಗಳ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಖವಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಜಗಳ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಏನು ವಿಚಾರ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಇವರು. ನಾನು ಬಿಳಿದು ಬೆನ್ಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೆಂಪು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನನಗೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಬಹಳ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಇದೂ ನಡೆದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೂ ನಡೆದಿದ್ದೆ. ಹೋಗ್ರಪ್ಪ, ಜಗಳ ಆಡ್ಬಿಡಿಸ್ತದೆ. ದೇವ್ರು ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅತ್ಲ ಕಡೆ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಗೋ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಬೇರೆ. ಬಂದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಏಣಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಬರುವಾಗಲೇ BMW ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಮಿತ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಆಗಲಿ ಮಗು, ಗಚ್ಚ ತಾತ ಯಥಾ ಸುಖಂ, ಸುಖವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರೆಯ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದು ವಿಪರೀತ ವಿಹ್ವಲಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಊಹಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣ ರಾಮನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ತಾನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಒರೆಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಸುಖ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯು ತಾನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವಳೆ ಎನ್ನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂತೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ಇವಳು ಸುಮಿತ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಾ ನೀನು ಅಂತ. ಎಂಥದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂಥ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಬೇಕು. ತಾಯಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ನೇಣಾಕಿದ್ದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು, ಸುಖದೇವ್, ಇವ್ರು 3 ಜನ ನೇಣಾಕಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಡಿ, ಬಾರ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಇರು ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ನೇಣಗಂಬಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ವಿದ್ಯಾವತಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾವತಿಗೆ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗನ ತಾಯಿಗೆ. ಆವಾಗ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮಾತಾಡೋ ಮಗು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಗತ್ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ನನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೂ 4-6 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೂ ಜನನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅಂಥ ತಾಯಿ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ತಾಯಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇದು ರಾಮಾಯಣ, ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾವತಿ ಅವಳ ಹೆಸರು. ಇನ್ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಪೇಪರ್ನವರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ 2-3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾನು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಸೇವೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಭಾರತಾಂಬೆ ಸೇವೆಗೆ. ತ್ಯಾಗದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಸುಮಿತ್ರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ತ್ಯಾಗದ ಸ್ವರೂಪವೇ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಆದರೆ ಆ ನಾರೀ ರತ್ನವನ್ನು, ತ್ಯಾಗದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಳು.
ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮನದಲ್ಲೇ ಅರಿತು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತಾಯಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಯ್ದು ಆಕೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ರಾಮನು ತನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಮನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸುಮಿತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ, ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ. ಅವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಈ ತ್ಯಾಗ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಎಂಥ ತ್ಯಾಗ ಅದು! ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಖದೇವ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 20, 21, 22 ಅಷ್ಟೇ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ದಟ್. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಕಿಚ್ಚಿತ್ತು, ಏನು ಆ ಹೃದಯ ಇತ್ತು, ತನ್ನ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನವಾಗಲಿ ಅಂತ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರೋರಿಗೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಅವನ ತಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬೋಟನ್ನು, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ? ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು. ಈ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 4 ಜನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಂದರು. ಏಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನು ನೋಡ್ದ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ. ಏಯ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್, ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಅಂದ. ತೋರಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಆ ಥರದ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗನ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು ನೀನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನೀವು ಮಾಡೋದು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. He was killed on the spot by British officers because he refused to take them the other side of the river. He was the first freedom fighter of our India, youngster, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅವರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ನೋಡಿ ತ್ಯಾಗ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವಿಯ ತ್ಯಾಗನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರೆಯ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವೇ ಅಡಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು? ನಾನಾ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆಯೇ? ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏಕೈಕ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಚಿರವಾಗಿರುವ ಸದಾ ತೋರುವ ಚಿರಂತನ ಪಿತಾ ಮಾತೆಯೇ ಆ ಭಗವಂತ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯೂ ನೀನೆ, ತಂದೆಯೂ ನೀನೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವಳು ಯಾರು ಸುಮಿತ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೈವಿ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೈವಿ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ನೀವೇ. ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ. ನಿಜವಾದ ತಂದೆ, ನಿಜವಾದ ಬಂಧು, ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇವಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಗಚ್ಚ ತಾತ ಯಥಾ ಸುಖಂ. 24,000 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾಳೆ. ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ. ಅತಿಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೋಗು, ತಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ತ್ಯಾಗ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ?
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಂಧನದ ಬೆಡಗು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಭಗವಂತನೆಡೆ ಒಯ್ಯುವ ದೈವಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನೇ ತಂದೆ, ನೀನೇ ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಬಂದು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಅದು ತಗೋಬೇಕು, ಇದು ತಗೋಬೇಕು, ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸಂಯಮ, ಭಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇವೆಯೋ ಭಗವಂತನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಗಳಿವೆಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯಗಳಿದು. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಆಯಾರಾಮ್ ಗಯಾರಾಮ್, ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನನಗಿಂತ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಮೂರನೇದು, ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೆ.ಸಿ. ದಾಸ್ನವರು ಇವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಏನೇನು ತಗೋತಿರೋ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀನು 40 ಇದು ರಸಗುಲ್ಲ ತಗೋತೀಯ ತಗೋ, 35 ತಗೋತೀಯ ತಗೋ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಕೆ.ಸಿ. ದಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ತಂದಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟರು, ಬನ್ರೆ ಯಾರು ತಗೋತಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. 35 ಅದಕ್ಕೂ ದಮ್ ಬೇಕು. ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದ್ದೀಪನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಂತರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸುಪ್ತ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯು ಉದ್ದೀಪನವಾದೊಡನೆ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮದ ಆನಂದ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಿ ಸನಾತನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತನ ಚಿರಂತನ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಗದ ಬರೆದ್ರು, ನಾನು ರಮಣ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಲೈನು ಇತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೇಮ್, ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಡಾಟ್. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪತ್ರ ಅದು. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಲೆಟರು, ಕಾರ್ಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್. 4ನೇದು, ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಚೇತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪಗೊಳಿಸುವವರು ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ, ಆದರ್ಶ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಆದರ್ಶ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಜದ ಆದರ್ಶಗಳು ಈ ತೆರನಾದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ. ಅದೇ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಸುಮಿತ್ರೆನ. ಯಾವ ತಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾಳ್ರಿ ಅವಳ ಮಗಂಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ? ಅವನದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇನು ವರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಜಗಳ ಆಡಿಲ್ಲ, ಅವನ ಪಾಡವನಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲತಾಯಂದರು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗೋದು. ಹೋಗೋಯ್ತವೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಟ್ 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 ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನೀನು ಯಾಕೋ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಊರಿಗೆ ಪುಸ, ನೀಕೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವಳು. ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೂ ಸಾಕು. ನಾನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಒರಿಜಿನಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಇದು ಡೈರಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಡಿ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಾಯಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ತಡಿ.
ಇದೇನು ಇದು ನಾನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ 1988 ಆವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಓದಿದ್ದನ್ನು. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ರೆ ತಂದು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಾಕಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಓದಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಬರೀತಿರ್ತೀರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ವ್ಯಸನಿ ವಾ ಸಮೃದ್ಧೋ ವಾ ಗತಿರೇಶ ತವಾ ನಘ ಏಷ ಲೋಕೆ ಸತಾಂ ಧರ್ಮೋ ಯಜ್ಜೇಷ್ಟೈವ ಕ್ಷಣೋ ಭವತ್. ಸಂಕಟವಿರಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಲಿ, ರಾಮನೇ ನಿನ್ನ ಪರಮಗತಿಯಾಗಿರುವನು. ನಿಷ್ಪಾಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವದಾ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಸತ್ಪುರುಷರ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ರಾಮನವಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ. ಆಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವಳ ಪಾದದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪಾದ ತೊಳೆದು ತೀರ್ಥ ತೆಗೆದುಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಮ್ಮ ಜಗಜ್ಜನನಿ, ಇಂಥ ಮನಸ್ಸಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ, ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಅಂಥ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬುಧವಾರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ. ಚಿನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದವ್ರು ನೀವು ಒಂದು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೋತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಚಿನ್ನನ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು kg ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷನೂ ಈಗ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಜಾಯಲುಕಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಶ್ರೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. ತಗೊಂಡಿರೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಿವಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಜನ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಏನು ಅಂತ. ಅಕ್ಷಯ ಅಂದರೆ ಇನ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಬಲ್ ಅಂತ, ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಷಯ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದೇವರು ಯಾವುದು? ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ವೈಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ. ಸ್ವಾಮಿ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂದರೆ ಕೃತಯುಗದ ಆರಂಭ. ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಿರಿ, ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರಸನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್. ಏನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಚಿನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೆದ್ರ? ಕೃತಯುಗದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಬರೆದ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಉಪವಾಸಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕವತ್ತು, ವಾಸುದೇವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕವತ್ತು, ವೇದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಳೋದು ರಾಮಮೂರ್ತಿಗೆ, ಬಾಲಾಜಿಗೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ರಾಮನಾಥ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ದಾನಾದಿಗಳನ್ನ ಅವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಆ ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಷಯವಾಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಜಾಯ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ನ ಮೆಂಬರೇ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಅವನು. ಐ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫೂಲಿಶ್ ಫೆಲೋ. ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಬ್ರಾಟ್ ಮನಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೀವು. ಬರುವಾಗ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ನ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ? ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ, ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳ. ನಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರಬಾರ್ದ? ವಿ ಶುಡ್ change others. That is the greatness of the people.
then he is not a member at all. If you are a president, if he is a member, he should follow your footsteps. Today, ಇವತ್ತು ರಾಮನಾಥ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಶಿರಸ ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋನು, ಅವನು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರೋನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಜೈಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್, ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂತ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಓನರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬ್ರಾಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಯು ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬ್ರಾಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಾಟ್. ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್? ಈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ನಿಮ್ದು. ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸ, ದಾನ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ ಈ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ದ್ರೌಪದಿ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಪಾಪ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಅಂಟೀಮು ಅವರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗ್ಲೇ. ಪಾಪ ಇದ್ದದ್ದೇನ ತಗೊಂಡು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ, ಹೋಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಜನ. ಅವತ್ತು ದಿವಸ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಿವಸ. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ನೇತ್ರ ಇದೆ ನಿಜ, ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ಯಾ ನೋಡು ಅಂತ. ಕೆಳಗಡೆ ಚೂರು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಅಕ್ಷಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು, ಅಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನ 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 ತಗೋಬೇಕು, ಬೆಳ್ಳಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ದಿವಸ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಗಂಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಚಿನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ರೀ, ಚಿನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ವೀಕ್ ಏನು ಮನುಷ್ಯಂದು ಅಂತ ವೀಕ್ನೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ MBA BBA ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, BBA MBA ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಟೆರಿಬಲ್. ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಶಿಶುವಿಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ he has taken certificate. He has passed, graduated in Calcutta University. Nirav Modi is also very intelligent. He is also studied very well. Education ಆಗಿದೆ, ಪೆದ್ದಂಬಟ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓದಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ 22,000 ಟೋಪಿ ಹಾಕಿರೋದು. ನೀರವ್ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿರೋದು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 22,000. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 22,000 crores. ಸೊ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಚಿನ್ನದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗಲಿ, ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ ಸುಧಾಮ ಕೃಷ್ಣನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ಇದರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನು ಅದು ಬೇರೆ ಈಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. 5 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೇಡೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ.
ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ರಥವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋ ದಿವಸ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ. ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ರಥವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟುವಂತಹ ದಿವಸ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ. ಯಾರು ಕೇಳು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಚಿನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತಾನೆ, ಚಿನ್ನ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ? ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ, ಜೋರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ನ ಮರ್ಧನ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಅದು. ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡಿ, ಚಿನ್ನ 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 ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈ ಊರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನನ್ನ, ನೀನು ನೋಡೋ ನನ್ನ, ಹುಣಸೂರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, ಲಾಕರಲ್ಲಿ. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದ? ಅಲ್ಲ, ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಬೇರೆ. ನಾನು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಊರಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ತೂಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಗ್ಗು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬನೇ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ? ತಗೊಂಡಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕರ್ಲಿ ಇಡೋದು ಯಾಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈ ಊರಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬಡೋರ್ ಥರ, ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸರ್ ಲಾಕರ್ ಕೀ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇವ್ರದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇವರೇ. ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ತೆಗೆದಿರೋ ಕೊಡೋಣ ಜೋಬಿಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ರೀ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ, ನೋಡ್ತಿಲ್ವಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಸರ್? ಲಾಕರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವ್ರೆ. ಅವ್ರ ಕತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಣಿಚೀಲ ಇಡಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನಪ್ಪ ಯಾರ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅದು? ಅವ್ರು ಹೋದ್ಬಂತೆ, ಯಾರ್ದದ್ದು? ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಟ್ಟಿರೋರು. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಇವನು ಬೀಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಈ ಊರಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳೋದ್ಯಾಕೆ, ಇಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಇದು ಪ್ರಪಂಚ. ಇದರಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಊರಲ್ಲ, ಬೇರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಆನಂದ ಪಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದೋ ಮನೇಲಿ ನಾಮಕರಣ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಅವನು ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ 3 ಎಳೆದು, ಇದೊಂದು 4 ಎಳೆದು, ಇದೊಂದು 5 ಗ್ರಾಮ್ದು, ಇದೊಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್. ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ ಚಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗದೆ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವನು ತಗೊಂಡು ಬೀಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನಂದರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವನಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸುಸ್ತು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬೀಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಜ ತಾನೇ? ಈ ಊರಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ದಿವಸ. ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಎಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಎಷ್ಟು ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅದು ಅಕ್ಷಯವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೂ ಅದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಳತೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಟೋಪಿ ಹೊಲ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡು ಟೋಪಿ ಹೊಲಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೊಲ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಬೇಡ ಅಂತಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಎಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ವೇದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀನು ನಡ್ಕೋತೀಯ, ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚಿನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ರೋಹಿತ, ಆದರೆ ಈ ಊರಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ನು ಕೊಡೋದು. ನೀವು ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನು. ಇನ್ನೇನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಚಿನ್ನ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಪೆನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೋತಾರೆ. ಅವನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರಿಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಸೂರಿಂದ ನೀರು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋತೀನಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನ ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಡೇ. ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ದಿವಸ ಅದು. ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ದಿವಸ, ತಾಯಿ ಗಂಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ದಿವಸ, ಮಹಿಷಾಸುರನ್ನ ಕೊಂದ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು. ಗಣೇಶ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದ ದಿವಸ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವ ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೇಣಿತೆ ಪ್ರೇಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಆರಂಭವಾಗೋದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯೆಯಿಂದ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಿಂದ. ವೇದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಿಂದ. ಇನ್ನು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮನ್ನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಬರೀ ಕೈಲಿ ಬನ್ನಿ.